வாழ்க்கை என்னதான் அடைச்சு வச்சாலும் அதுல இருந்து எழுந்து வர்றதும் எழுந்து வராததும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short talk. 3, 2, 1, go! Department HOD Arasai Mrs. Arasai. Last but not the least, I welcome all the youngsters whose presence ignites the auditorium. Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individuals from the successful one is a lot of hard work. Yeah, we are here assembled to appreciate such talent. To be more clear, a talented student. Our student, Mr. Vignesh from 2nd year CSE department has created an app TEC Campus Portal for the report and entry of our college. Firstly, hats off to his hard work and innovation. Let's give a round of applause for this time. Now I call Mr. Vignesh to share his opinion about the app and launch it. I request Principal Sir to give you words about the app and student. Good evening, students. Now due to time, I don't want to explain more about this, but as I have explained everything about project in the 6th semester itself, now the first outcome came from our institution. It's a internal project, app development from the 2nd year. I am expecting more from final year students. Now they are having main project. As I told earlier, they can do their project in 3 ways. Either they can do internally or external in research organization or reputed institution or universities. They can prefer any one and they have to do good project. For that, they are having only 3 days class: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and remaining days are project. For project purpose, we are given sufficient time. In the next week, I have to see what is the outcome of that. Every week, I have to monitor, and I think no final year students is here. Anyone of you here? Hostel students. Some of them are staying in hostel. They have to come. Suppose something is going on in the college, they should attend at least. HODs should take an initiative. If they are staying in hostel, they have to go for some of the courses, or they have to do internal project, or they have to apply some extra courses like an add-on course. They have to do. You have to monitor that. Without that, final year students should not stay in the hostel. Then immediately inform them, and they have to do that, do the project in a better way. That is my humble request.
Now I congratulate second year Vignesh. Within short time, within 1 year, he learned a lot, and with the help of a computer science student, computer science staff, he developed this. Definitely, this will motivate all our other students. We are planning to develop our CMS in a better way. Now we are using one CMS. We are planning to develop in a better way in this academic year. Any first year, second year, third year students voluntarily you can come forward and you can give your suggestions, and Arasi ma'am will took charge to develop this CMS software with the help of our web designer Manikandan. Students make use of these facilities, and within this short period of time, within 2 months, we are planning to develop the software. Thank you, one and all. Good evening, everyone. I am honored to welcome you to this exciting event where we launch our newest and highest anticipated app. For those who don't know, I am G. Vignesh, the CEO of the Wikis TFT. Sometimes my friends call me YouTuber. Yes, I am a YouTuber, web developer, app developer, content creator, blogger, laptop servicer, video editor, as well as engineering student. We have been working tirelessly to bring you to products that will change the way you interact with technology. Our goal is to simplify and enhance your daily life with this app. I understand that with so many apps out there, I can be overwhelming to choose the right one. What I promise you, this app is different. It combines cutting edge and technology with a user-friendly interface to give you an unparalleled experience. ரொம்ப நேரமா இங்கிலீஷ்ல பேசி போர் அடிச்சிட்டேன், கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசலாம். மைக்கோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், ஸோ அதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ என் பேர் வந்து விக்னேஷ், நான் வந்து செகண்ட் இயர் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட், ஓகேங்களா. ஸோ நான் இங்கே வந்தது இன்னொரு விஷயம், இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், நான் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இல்லை, ஐ எம் பயாலஜி தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட், ஓகேங்களா. நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த தமிழ் மீடியம் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட். இப்போ இங்கே ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணி வச்சு. ஸோ தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இங்கே ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட், தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட். என்னன்னே தெரியாமல் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஃபுல்லாக எல்லாருமே பார்த்து பயந்து அதுக்கப்புறம் படித்து என்னால் இப்போ ஒரு ஆப்பே கிரியேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, இப்போ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேருந்து படித்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாருமே ஈக்குவலாக நினச்சி உங்களாலேயும் முடியும். ஏன் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ஆப் டெவலப் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டோ அவங்களோட ஃபீல்டில் பெரிய லெவலில் சாதிக்க முடியாதுன்னு எதுவும் கிடையாது. ஸோ உங்களாலேயும் ட்ரை பண்ண முடியும். எந்த ஒரு விஷயமே பயம் இல்லாமல் உங்களால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து நான் சொல்றது என்னன்னா, முடிஞ்ச அளவு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அந்த விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி கொண்டு வாங்க, எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்தி அதில் உங்களோட எஃபர்ட்டை போட்டு உங்களால் எவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வர முடியுமோ ஃபர்ஸ்ட் அதை ட்ரை பண்ணி கொண்டு வாங்க. இப்போ என்னோட ஆப் பேர் என்னன்னா டிஇசி கேம்பஸ் போர்ட்டல். ஸோ இந்த ஆப் லான்ச் ஈவெண்ட் அது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணது என்னன்னா, ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ல என்ன பெருசாக இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது. ஸோ நான் ஒரு தனியாக ஆளாக இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி பேசுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸாக இருக்கும். ஸோ நான் சில இடங்களில் தடுமாறுவேன் அண்ட் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ், நீங்கள் தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பிரதரோட கஷ்டம் இன்னொரு பிரதருக்கு தான் தெரியும். ஸோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே நம்பிக்கையில் தான் என்னோட ப்ராஜெக்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.
ப்ளீஸ் கீப் சைலண்ட் ப்ளீஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து ஒரு ஆள் நான் தனியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ புது விஷயம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போது நீங்கள் அந்த கூட்டத்தோட பேசுறது வந்து ஈஸி, பட் ஒரு ஆளாக நீங்கள் வந்து இங்கே நின்று பாருங்க, உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரியல்னஸ் தெரியும். ஸோ அதனால ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு பிரதராக நாங்கள் வந்து நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பிரதர் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்ம பிரதர் தானே என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு பிரதர் உங்களுக்குமே அது ரொம்ப ஹாப்பினஸ். ஓகேங்களா? ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்டு பண்ணும்போது நம்மளாலே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ். அண்ட் ஸோ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இன் அசோசியேட் வித் ட்ரேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஓகேங்களா? இந்த அசோசியேட் ட்ரேஸ் கூட நாங்கள் வந்து கம்பைன் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து எல்லாருக்குமே சில நண்பர்களுக்கும் அண்ட் ஸ்டாஃபுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். என்னதான் நான் ஒரு ப்ராஜெக்டை நான் தனியாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லாலுமே அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எனக்கு கூட உதவியாக இருந்தது. அதாவது நான் இந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணுற ஈவெண்ட்டுக்கும் உதவியாக நம்ம பிரின்சிபல் சாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, ஸோ நிறையா ஃபர்ஸ்ட் இயராக இருக்கட்டும் செகண்ட் இயராக இருக்கட்டும், நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டேன். அந்த டவுட்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நான் கேட்டப்பெல்லாம் சஜஷன்ஸ் பண்ண என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாஃப்னு பார்க்கும்போது எங்கள் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாஃபுமே ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா நான் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது என்ன செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் நான் இப்படியே என்ன பண்ணிட போகலாம், என்ன பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதை உதாசீனப்படுத்தாமல் எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக சரி வா பண்ணலாம் தம்பி, நான் உங்களுக்கு பிரின்சிபல்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பர்மிஷன் வாங்கி எனக்கு கூட உடனடியாக சப்போர்ட்டாக இருந்த எல்லா சிஎஸ்சி ஸ்டாஃப்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ என்னோட வெப் டிசைனர். அண்ட் நான் என்னதான் இந்த ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்தாலும் அந்த ஆப்பை பப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கான ஃபுல் எஃபோர்ட் போட்டு உங்கள் முன்னாடி இப்போ நான் நின்று பேசுகிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தேன் என்னோட வெப் டெவலப்பர் மணிகண்டன் சார் அவர்களுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி வெப்சைட்டுக்கு எனக்கு பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்த முருகன் சார், முருகன் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர், அவருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பட் அவர் இங்கே இல்லை. என்னோட பிரதர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஸோ டிஎஸ்சி கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சிஎம்எஸ். ஸோ சிஎம்எஸ்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசாக வந்திருப்பீங்க, பட் ஆல்ரெடி இந்த செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். சிஎம்எஸ்னால் என்னென்னா கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். இந்த கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட அட்டண்டன்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய மார்க் லிஸ்டாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே நம்ம எதில் பார்ப்போம், ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு நோட்லேயோ தான் அவங்க குறிப்பாங்க, அதை மார்க் பண்ணி வைப்பாங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கிற இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ஸோ எல்லாமே இன்டர்நெட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மூலிமா உங்களால் ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா உங்களோட அட்டண்டன்ஸ் முன்னெல்லாம் டே வைஸ் அட்டண்டன்ஸ் தான் போடுவாங்க, இப்போ பீரியட் வைஸ் அட்டண்டன்ஸ் வந்து உங்களால் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும். அது வந்து ஸ்டாஃப் தான் அட்டண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ நம்மளால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு அவர் வைஸ் நம்மளால அட்டண்டன்ஸ் பார்த்துக்க முடியும். இது மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்னும் சொல்லப்படாத தெரியாத ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கு. ஸோ அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி, இந்த ஸ்லைட்ஸோட பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் அடிக்கடி இது மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும், ஏன்னா நான் யூடியூபர் இல்லையா. ஸோ யூடியூப்பில் சில விஷயங்கள் நான் உங்களோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதோடைய இது கொஞ்சம் இதில் வெஜ் ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பையன் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, அவர் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ், நான் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி எனக்கு யூஸ் பண்ணணும், இந்த ஆப்னால எனக்கு என்ன பையன், இந்த ஆப் இருக்கு போட்டுமே நான் அதை பார்த்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யோசிப்பீங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆப் வந்து எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம கேம்பஸ் போர்ட்டல் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரௌசரில் போயிட்டு
போயிட்டு அந்த லிங்கை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியோ இல்லை திருச்சி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அந்த சர்ச் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு கேம்பஸ் போர்ட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் போயிட்டு அங்கே நீங்கள் லாகின் பேஜ் இண்டெக்ஸ் பேஜ் வந்து உள்ளே போக முடியும். ஆனால் என்னோட ஆப் மூலிமா சிங்கிள் கிளிக் மூலியமாகவே அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் உங்களுடைய இண்டெக்ஸ் பேஜுக்கு போய் முடியும். உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுமோ அது ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும். ஏன் இந்த ஆப்பை நான் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும், ஓகேங்களா? நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இவ்வளோ ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கு நிறையா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். பட் இந்த ஆப் வந்து அந்த இதை எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் வரிசையாக உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட ஆப். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோடனே இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். டிஇசி கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டெவலப்ட் பை விக்கிஸ் டிஎஃப்டி. ஸோ ஆப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டிஇசி கேம்பஸ் போர்ட்டல். ஆப்போட வெர்ஷன் பார்த்துக்கோங்க, கேட்டகரி. இது ஒரு கேம் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன். ஸோ ஏபிகே நேம் எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, இது ஒரு பேக்கேஜ், ஜாவா பேக்கேஜ். எப்பயுமே ஆன்லைனில் என்னோட சோர்ஸ் கோட் கிட்ஹப்ல அவைலபிளாக இருக்கும். இல்லை நான் மட்டும் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வேணால் இந்த ப்ராஜெக்டாக பண்ணலாம். கிட்ஹப்ல இதான் என்னோட பேக்கேஜ் நேம். இது வந்து நான் ஜாவா யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். இந்த பேக்கேஜ் நேமை அக்சஸ் பண்ணுறது மூலயமா என்னோட வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் கூட புதுசாக என்னோட ஆப்புக்கு அப்டேட் உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு எதுவும் புது நாலேஜ் இருக்குது, நீ பண்ணதுதான் என்னால் பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்காக தான் நான் பேக்கேஜ் நேம் கொடுத்துருக்கேன். அந்த பேக்கேஜ் நேமை அக்சஸ் பண்ணி உங்களால் எல்லாமே பண்ணிக்க முடியும். எல்லாமே நான் ஃப்ரீயாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி நான் டெவலப் பண்ண ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் டிஇசி கேம்பஸ் போட்டு சர்ச் பண்ணாவே ஃபஸ்ட்டாக வரும். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இப்போ நம்ம என்னதான் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறோம், இன்ஸ்டால் பண்ணி யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி ஸ்டாஃப் லாகினுக்கும் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் யூசர் நேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் சில சமயம் 8146 அது மாதிரி ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னா 21CS059 053 அது மாதிரி உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்காக இந்த ரெஜிஸ்டர் நேம்னா, இந்த ரெஜிஸ்டர் நேமை வச்சு தான் நீங்கள் உங்களோட லாகின் போர்ட்டில் வந்து லாகின் பண்ணி பார்க்க முடியும். நீங்கள் இந்த ரெஜிஸ்டரில் லாகின் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களால் எல்லாத்தையுமே அக்சஸ் பண்ண முடியும், எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியும். எதுக்காக இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களால் உங்களுடைய டைமை ரொம்ப சேவ் பண்ணிக்க முடியும். ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் தேவையில்லாமல் லிங்க் அதிகமாக லிங்கை க்ளோஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஆப். அதே மாதிரி ஸ்டாஃபுக்கும் இந்த லிங்க் யூஸ் ஆகுது. போத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் ரெண்டு பேருமே இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பை தேவையில்லை, ஈஸியாக எங்கேருந்து வேணாலும் மொபைலில் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதில் சர்வர் எரர் அது எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ சர்வர் எரர், எஸ்ஓ எரர், ER எரர்னு சொல்லிட்டு சம் எரர் வரும், 404 எரர், இது எல்லாமே இதில் ஓரளவுக்கு கம்மி செய்யப்பட்டிருக்கு. இன்னும் வரக்கூடிய சில அப்டேட்ஸில் நான் கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் ஒரு 2 to 3 monthஸில் ஒரு 4-5 அப்டேட்ஸ் கொடுத்து ஃபுல்லாகவே நான் கேம்பஸ் போர்ட்டில் மாற்ற போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ வந்து அந்த ஆப் அந்தளவுக்கு யூஸ் இல்லைன்னா கூட இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். இங்கே வந்து சின்ன ஸ்க்ரீனாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால லாஸ்ட் டோரில் தெரியுதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல, பட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ கூட உங்கள் எல்லாருக்குமே மொபைல் ஃபோன் இருக்கும். கண்டிப்பாக ஈவினிங் நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் ப்ளேஸ்டோரில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் அப்படி தான் இருக்கும். இதில் ஸ்டூடெண்ட் நேம், உங்களுடைய செக்ஷன் என்ன, இயர் என்ன, ரெஜிஸ்டர் நம்பர் என்ன, டிபார்ட்மெண்ட் என்ன செக்ஷன் அப்படிங்கிறது தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அட்ரஸ் சொல்றீங்க, அட்ரஸ் மட்டும்தான் ட்ராக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸால் உங்களுடைய டே வைஸ் அட்டண்டன்ஸை ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும், பர்சன்டேஜ் பார்த்துக்க முடியும். இப்போ நம்ம லீவ் போடுறோம், உனக்கு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக தான் இருக்குது, அப்போ அடுத்த லீவ் போடாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இது மூலயமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா நம்மளால பர்சன்டேஜை பார்த்துக்க முடியும். அப்போ அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜை பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த நாள் லீவ் போடுவோமா, பர்சன்டேஜை பார்த்துட்டு தானே லீவ் போடுவோம். ஸோ அதுக்கு லீவ் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் எல்லாம் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி டே வைஸ் அட்டண்டன்ஸை நீங்கள் ட்ராக் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா, ஒரு அட்டண்டன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட், ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் விடுறாங்க அப்படிங்கும் போது உங்களால் யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் பார்க்க முடியும், வித் சிஜிபியோட பார்த்துக்க முடியும். சிஜிபிஏ அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் கால்குலேஷன் தெரியும். ஸோ அந்த சிஜிபிஏவை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உடனே இப்போ யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா
அடுத்த செகண்ட் இங்கே வராது. கண்டிப்பாக இதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 1 or 2 days ஆகும். யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே வந்து இதில் விசிபிள் ஆகும், உடனே வராது. அது மாதிரி இந்த ஆப்பில் சின்ன சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ், நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற சஜஷன் மூலிமா அடுத்த 2 to 3 months என்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை விட கண்டிப்பாக பெரிய அப்டேட் விட்டு என்னால் ஆப் கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த ஆப் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஆஸ் மெயின்லி ஸ்டாஃப். ஸோ எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் கிடையாது, நம்ம டிஎஸ்சி கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது நம்ம டிஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்குமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் அட்ரஸ் போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் க்ளோஸ் சர்வே பண்ணுறீங்க இல்லையா, அப்படி பண்ணும்போது உங்களோட ஃபீல்ட் வைஸ் அட்ரஸ் வந்து ஸ்டாஃப் லாகின் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸால் ஸ்டாஃப் லாகின் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் ஸ்டாஃப் லாகின் நான் போடும்போதே பாஸ்வேர்ட் வந்து நான் தரல. ஓகேங்களா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து கொடுப்பாங்க, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டாஃப் இதை யூஸ் பண்ணி அட்ரஸ் வந்து போட்டுக்க முடியும். எப்படி நீங்கள் அட்ரஸ் ட்ராக் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி உங்களால் என்ன பண்ணிக்க முடியுமா, நான் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி பாஸ்வேர்டு மாற்றிக்க முடியும். இப்போ நான் ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்தேன் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் கடைசி வரை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்க்குறாங்க. வீட்லேயே போய் என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. விளையாட்டுக்காகவோ இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபன் பண்ணணும் அப்படின்றது என்ன பண்ணிடுவாங்க, பாஸ்வேர்டை மாற்றிடுவாங்க, நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஈஸியாக மேலே சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ த வே டு இன்ஸ்டால் யுவர் அப்ளிகேஷன் இங்கே 3ஆவது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது சரி 4ஆக இருக்குது டிஎஸ்சி கேம்பஸ் போர்டு. ஸோ அந்த எஸ்எஸ்சி லோகோ போட்டிருக்கிறது தான் நம்ம டிஎஸ்சி கேம்பஸ் போர்ட்டோட ஆப் நான் டெவலப் பண்ணேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிதான் இருக்கும். அதில் என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பாருங்கள். அதில் டெவலப்பர் கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஸ்வல் என்னோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும். ஆஸ் யூஸ்வல் நான் ஒரு வெப்சைட் டெவலப்பர் கூட, நான் வெப்சைட் டெவலப்பர் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஓன் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. நான் 2 years முன்னாடியே வெப்சைட்டும் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் வெப் டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி, ஆப் டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எந்த டைமாக இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா, எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி எல்லாரும் மறக்காமல் இப்போ போயிட்டு யூடியூப் போய்ட்டு நம்ம ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களோட சஜஷன்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேலும் இன்னும் சில ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.